यूजीसी नेट ओडिया एग्जाम पाई प्रिपरेशन करूछंती कि ताहेले एही वीडियो को स्किप करंतु नाही। अनेक छात्र छात्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पाई अलग अलग पीडीएफ एवं वेबसाइट रे खोजी समय नष्ट करंती। सेथिपाई मु 2019 रु 2025 पर्यंत यूजीसी नेट ओडिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सिलेबस अनुसार यूनिट वाइज डिवाइड करी एक कंप्लीट पीडीएफ प्रस्तुत करिछि। एथिरे आपण प्रत्येक यूनिट रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गोटिए जगार पाइबे। केउ प्रश्न बारंबार आसुछि, केउ टॉपिक गुरुत्वपूर्ण, एग्जाम पैटर्न कौन, सबु किछि सहजरे बुझी पारिबे। स्मार्ट प्रिपरेशन करबा को चाहुथिले एहा आपणक पई बहुत यूजफुल हेबो। पीडीएफ पाइबा पई डिस्क्रिप्शन रे थिबा लिंक को चेक करंतु। चलंतु एबे आमे यूजीसी नेट ओडिया डिसेंबर 2025 रे होइथिबा एग्जाम रो क्वेश्चन पेपर को आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न हेउछि ओडिया भाषा मागधीकृत और द्राविड़ीय भाषार सम्मिश्रण रे उत्पत्ति लाभ करिअछि। एही उक्तिटी किए प्रकाश करिअछंती? ऑप्शन रे अछि नीलकंठ दास, गोपाल चंद्र प्रहराज, सुनीति कुमार चटर्जी, वासुदेव साहू। ओडिया भाषा मागधीकृत और द्राविड़ीय भाषार सम्मिश्रण रे उत्पत्ति लाभ करिअछि। एही उक्तिटी किए प्रकाश करिअछंती? सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन 2 गोपाल चंद्र प्रहराज। परवर्ती प्रश्न ओडिया भाषा को उच्च भावरे किए उल्लेख करिअछंती? ऑप्शन रे अछि पाणिनि, प्लिनी, हुएन्सा, टोलेमी। ओडिया भाषा को उच्च भावरे किए उल्लेख करिअछंती? सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन 3 हुएन्सा। परवर्ती प्रश्न उच्चारणर प्रकृति दृष्टि 6 वर्ण को केउ श्रेणी रे ग्रहण करा जाई पारे? ऑप्शन रे अछि संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, पार्श्विक, लोडित। उच्चारणर प्रकृति दृष्टि 6 वर्ण को केउ श्रेणी रे ग्रहण करा जाई पारे? सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन 2 स्पर्श संघर्षी। परवर्ती प्रश्न निम्न रे थिबा क्रिया धातु गुडी करू केउटी तत्सम धातु चिन्हाई दियो? ऑप्शन रे अछि ओडेइबा, पीबा, खेडिबा, चढ़िबा। निम्न रे थिबा क्रिया धातु गुडी करू केउटी तत्सम धातु चिन्हाई दियो? सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन 3 खेडिबा। परवर्ती प्रश्न आड़िए काड़िए बाट रुंधेला ता देखी कान्हू विमन भइला कान्हू काहीं गई करिब निवास जो मन गोर सो वास। एही गीतिकाटीर शिरोनाम चर्जा गीतिकारे कौन बोली उल्लिखित? ऑप्शन रे अछि कायतरु चर्जा, बाटोगाड़ चर्जा, डोंबी चर्जा, डोंबी हेरुक चर्जा। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन 2 बाटोगाड़ चर्जा। परवर्ती प्रश्न झमक गीता केउ धर्मर साहित्य? नाथ साहित्य, शैव साहित्य, वैष्णव साहित्य, बौद्ध साहित्य। झमक गीता केउ धर्मर साहित्य? सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन 1 नाथ साहित्य। परवर्ती प्रश्न केउ ग्रंथटी गुज्जरी रागरे रचित होई नाही? ब्रह्मांड भूगोड़, वेदांत सार गुप्त गीता, अमरकोश गीता, अणाकार संहिता। केउ ग्रंथटी गुज्जरी रागरे रचित होई नाही? सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन 4 अणाकार संहिता। परवर्ती प्रश्न डर नाही कि हे पर तरुणी हरणु डोर लागी घोर पड़िबा हेबटी चोर परी आचरणु। एही काव्यांशटी केउ कविंक रचना? ऑप्शन रे अछि भक्तचरण दास, बलदेव रथ, गोपाल कृष्ण पट्टनायक, उपेन्द्र भंज।
सठिक उत्तर हेब ऑप्शन 2 बड़देव रथ। परवर्ती प्रश्न वंदे उत्कल जननी संगीतटी प्रथम थर पाई केबे उत्कल सम्मिलन रे गान करा जाइथिला। ऑप्शन रे अछि 1904 डिसेम्बर, 1910 डिसेम्बर, 1913 डिसेम्बर, 1914 डिसेम्बर। वंदे उत्कल जननी संगीतटी प्रथम थर पाई केबे उत्कल सम्मिलन रे गान करा जाइथिला। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन 3 1913 मसीहा डिसेम्बर मासरे। परवर्ती प्रश्न पद्मचरण पट्टनायक कवि प्रयाण दीर्घ कविताटी केउ कविंकर स्मृति रे रचना करथिले। ऑप्शन रे अछि गोदावरीश मिश्र, राधानाथ राय, फकीरमोहन सेनापति, कुंतला कुमारी सावत। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन 2 राधानाथ राय। परवर्ती प्रश्न तुमरी प्रीति लाभ तीड़े तो आशा नहीं, खाली मु जाए गाई गोपने रहे चाही। एही पंक्तिटी केउ कवितार अंश। अंजलि, मने नाही, व्यथा निवेदन, हेमपुष्प। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन 3 व्यथा निवेदन। परवर्ती प्रश्न प्रगतिवादी चेतना आधारित साहित्यर मुख्य अभिप्राय कौन। ऑप्शन रे अछि व्यक्ति मानक भितरे प्रतिक्रियाशील भावना सृष्टि, प्रचार सर्वस्व सचेतनता, साम्यवादी समाज गठन दिगरे प्रतिकूलतार विलोप, सामाजिक जीवन रे भौतिक उन्नतिर संकेत प्रदान। प्रगतिवादी चेतना आधारित साहित्यर मुख्य अभिप्राय कौन। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन 3 साम्यवादी समाज गठन दिगरे प्रतिकूलतार विलोप। परवर्ती प्रश्न एणु उपन्यासरे सचेतन भावे फकीरमोहन दुईटी भिन्न धरणर गठन रीतिर समन्वय बा संयोजना करिथिबा निश्चित मने हुए। मधुसूदन पतिଙ୍କ ए वक्तव्य फकीरमोहनଙ୍କ केउ उपन्यास प्रति प्रयोज्य। ऑप्शन रे अछि प्रायश्चित, मामू, लछमा, छमाण आठगुंठ। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन 4 छमाण आठगुंठ। परवर्ती प्रश्न केउ गाड़्पिकଙ୍କ गड़्पर भाषा एहार काव्यिकता पाई चर्चित। ऑप्शन रे अछि गोदावरीश महापात्र, दयानिधि मिश्र, चंद्रशेखर नंद, राजकिशोर राय। केउ गाड़्पिकଙ୍କ गड़्पर भाषा एहार काव्यिकता पाई चर्चित। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन 4 राजकिशोर राय। परवर्ती प्रश्न विश्वनाथ करଙ୍କ संपर्क किए लिखिछंती तांकर गद्य शैली थिला निरलंकृत, तर्कसिद्ध, स्पष्ट और बड़बान। सेथिरे कौनसी प्रयासर चिन्ह नथिला। ऑप्शन रे अछि नटवर सामंतराय, मायाधर मानसिंह, मृत्युंजय रथ, वृंदावन चंद्र आचार्य। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन 4 वृंदावन चंद्र आचार्य। परवर्ती प्रश्न आर्यावर्त दर्शन काहार रचना। ऑप्शन रे अछि गोविंद त्रिपाठी, गोविंद पट्टनायक, शशिभूषण राय, मोहिनी मोहन सेनापति। आर्यावर्त दर्शन काहार रचना। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन 3 शशिभूषण राय। परवर्ती प्रश्न नारीर समग्र जीवन को
ଭାନୁଜୀ ରାଓ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରଚ୍ଛଦ କବିତାରେ କ'ଣ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ, ଧୂସର ସ୍ୱପ୍ନ, କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ, କାରୁଣ୍ୟର ସ୍ୱର। ନାରୀର ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ଭାନୁଜୀ ରାଓ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରଚ୍ଛଦ କବିତାରେ କ'ଣ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 3 କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କେଉଁ କବିତା ତିନୋଟି ପୁରୁଷ ବା ତିନୋଟି କାଳକୁ ନେଇ ରଚିତ ହୋଇଅଛି? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ବାବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି କବିତା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍, ହାତ। ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କେଉଁ କବିତା ତିନୋଟି ପୁରୁଷ ବା ତିନୋଟି କାଳକୁ ନେଇ ରଚିତ ହୋଇଅଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 2 ବାବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି କବିତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ କବିଙ୍କ ନିଜ ମନର ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଯୋଗୁଁ କବିତାରେ ଅବାନ୍ତର ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟତା ଆସିଯାଇଥାଏ। ଦାଶରଥି ଦାସଙ୍କ ଏ ମନ୍ତବ୍ୟ କେଉଁ କବିତା ସଂକଳନର ମୁଖବନ୍ଧରେ ପ୍ରଦତ୍ତ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଅରଣା ମଇଁଷି, ନିଷିଦ୍ଧ ହ୍ରଦ, ସପ୍ତମ ପୃଥିବୀ, ବୃତ୍ତ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 3 ସପ୍ତମ ପୃଥିବୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୀପକ ମିଶ୍ରଙ୍କ କାୟା ପ୍ରବେଶ କବିତାରେ କେଉଁ ଯୁଗ୍ମକଙ୍କ ମିଥ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଅଛି? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଜରତା ଓ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ, ଶମିଷ୍ଠା ଯଯାତି, କୃଷ୍ଣ ବସୁଦେବ, ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟାଘ୍ର, କଙ୍କଣ ଲୋଭୀ ମଣିଷ। ଦୀପକ ମିଶ୍ରଙ୍କ କାୟା ପ୍ରବେଶ କବିତାରେ କେଉଁ ଯୁଗ୍ମକଙ୍କ ମିଥ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଅଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 3 କୃଷ୍ଣ ବାସୁଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୀତାର ଶୋଣିତ ଉପନ୍ୟାସର ରଚନାକାର କିଏ? ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ, ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି, ବିଜୟିନୀ ଦାସ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସୀତାର ଶୋଣିତ ଉପନ୍ୟାସର ରଚନାକାର କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 2 ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଭିତ୍ତି କରିଛି? ହସ ଓ ଇତିହାସ, ସୁନାପୁଟର ଲୋକେ, ଗର୍ବ କରିବାର କଥା, ସୁବର୍ଣ୍ଣଦୀପ। ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଭିତ୍ତି କରିଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 2 ସୁନାପୁଟର ଲୋକେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନ କେଉଁଟି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଆକାଶ ପାତାଳ, ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ, ତାମସୀ ରାଧା, ଅନ୍ଧରାତିର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ନିମ୍ନ କେଉଁଟି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 3 ତାମସୀ ରାଧା। ତାମସୀ ରାଧା ହେଉଛି ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଗ ତୋଡ଼ି କେଉଁ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପତି, କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ, ଉତ୍ତମ ପ୍ରଧାନ, ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଗ ତୋଡ଼ି କେଉଁ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 4 ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାରଳା ମହାଭାରତର ଆଦି ସମାଲୋଚକ କିଏ? ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ, ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ମଦନ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସାରଳା ମହାଭାରତର ଆଦି ସମାଲୋଚକ କିଏ?
ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 3 ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉଛି ଘଟଣା ପ୍ରବାହର ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରାମାଣିକ ବିବରଣୀ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସ୍ମୃତି ହେଉଛି ମନରେ ଛାପ ରଖିଯାଇଥିବା କେତେକ ଘଟଣା ଓ ଚରିତ୍ରର ଇମ୍ପ୍ରେସନିଷ୍ଟିକ୍ ଆଲେଖ୍ୟ। ଏ ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ମଧୁସୂଦନ ପତି, ଦାଶରଥି ଦାସ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 4 ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହେ ସାଥୀ ହେ ସାରଥୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କାହାର ଜୀବନ ଚରିତ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 4 ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ କୃତିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ରଚନା? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ, ଅରମ୍ୟ ରଚନା, ରଥ ସପ୍ତକ, ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାରୁ। କେଉଁ କୃତିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ରଚନା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 1 ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସକୁ କିଏ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କର। ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସକୁ କିଏ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 4 ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବଟ୍ ଡେଞ୍ଜେରିୟସ୍ ବୋର୍ଡମ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ନର୍କ ଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଜୀବନରୁ ଖସି ପଳାଇବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ, ଅଥଚ ସମସ୍ତେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇସ୍କେପିଷ୍ଟ। ଖସିଯିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର ପନ୍ଥା ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ସଂଳାପଟି କେଉଁ ନାଟକରୁ ଉଦ୍ଧୃତ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ, 2ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଦଗ୍ଧ ଫୁଲକୁ ନେଇ, ମୁଁ ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭେମାନେ, ତୃତୀୟ ପୃଥିବୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 3 ମୁଁ ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭେମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟଙ୍କ କେଉଁ ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରର ନାମ ରାଜେନ୍ଦ୍ର? ଫେରିଆ, ଶଙ୍ଖାସିନ୍ଦୁର, ପରକଲମ, ଭରସା। ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟଙ୍କ କେଉଁ ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରର ନାମ ରାଜେନ୍ଦ୍ର? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 3 ପରକଲମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଇଟ୍ ମାର୍କିନ ଦେଶୀୟ ପାର୍ଥିବତା ପ୍ରତି ବୀତସ୍ପୃହ ହୋଇ ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ଫ୍ରି ସେକ୍ସ ଭିତରେ ଜୀବନର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭୁଲିଲେ ଆନନ୍ଦ କଲେ, ସେଇମାନେ। ଏ ଉକ୍ତିଟି କେଉଁ ଏକାଙ୍କିକାର ସଂଳାପ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଉଡ଼ନ୍ତା ପାହାଡ଼ର ଦରଜା, ହତାଶ ମେଘର ଛାଇ, ଭାଲୁ ଉପଦ୍ରବ, ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ସଂସାର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 2 ହତାଶ ମେଘର ଛାଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ରୀତି ସ୍ଥାନରେ ସଂଘଟନା ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ମମଟ, ରୁଦ୍ରଟ, ବାମନ, ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ। କିଏ ରୀତି ସ୍ଥାନରେ ସଂଘଟନା ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 4 ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଭିପ୍ରକାଶ ଏବଂ ଅସୀମ ଓ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅନୁଭବର ମାଧ୍ୟମ, ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ, ବଦଲେୟର, W.H. ଏଡେନ, E.M. ଫୋଷ୍ଟର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 2 ବଦଲେୟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ,
ପ୍ରତୀକର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରୟୋଗକର୍ତ୍ତା ଭାବେ କିଏ ବିଶେଷ ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ? ଅପସନରେ ଅଛି ମାଲାର୍ମେ, ଜେନ୍ ହାରିସନ୍, ଆମିଲୋଏଲ୍, ୟୁଙ୍ଗ। ପ୍ରତୀକର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରୟୋଗକର୍ତ୍ତା ଭାବେ କିଏ ବିଶେଷ ଚର୍ଚ୍ଚିତ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 1 ମାଲାର୍ମେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ଭିଣ୍ଡିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ କାହାର ରଚନା? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 1 ମେରି ଷ୍ଟୋନକ୍ରାଫ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳ ଗାଉଁଲି ଗୀତରେ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ଗାଁ ପିଲାଙ୍କ ଗୀତକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 1 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ଲୋକ କାହାଣୀକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଭାଗ କରିଥିଲେ? ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ଲୋକ କାହାଣୀକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଭାଗ କରିଥିଲେ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 4 ବାଡ଼ପଯୋଗୀ କାହାଣୀ ଓ ବୃଦ୍ଧୋପଯୋଗୀ କାହାଣୀ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 4। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକନାଟକ ଭାବରେ ପରିଚିତ? ସବରୀଲୀଳା, ଲଳିତପାଲା, ଷଠୀପାଲା, ଦଧିନାଟ। କେଉଁଟି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକନାଟକ ଭାବରେ ପରିଚିତ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 1 ସବରୀଲୀଳା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବାକି ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।